أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, pakda makda, pakcik makcik, saudara-saudara, adik kakak yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masa peluang kepada amba dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dapat kita bersama-sama kita mai muzakarah sedikit sebanyak sebelum daripada kita nak tidur malam. Kemudian malam ni tu hujan lebat ni, maka pada rumah saya ni hujan lebat, maka di rumah tuan-tuan tu balah mana tak tahu tu. Tak tahu malam ni internet balah mana kita tak tahu tu. Kerana hujan lebat ni. Kerana tempat rumah saya tu hujan turun lebat. Maka kita wala ala qadar, maka mudah-mudahan apa yang kita dengar terutama bagi saya dapat jadi pengajaran, jadi manfaat, dapat barakah, dapat amal bersama, amin ya rabbal alamin, tu di antaranya. Maka kita sekarang lagi duk jadi duk bercara tentang berkenaan sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sifat taubat. Salah satu sifat-sifat yang jadi asbab untuk kita nak capai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala ialah sifat taubat. Kita harus nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi saya sendiri dan tuan-tuan, kita yang banyak dosa, banyak salah kita dengan Allah ni, maka wajib di atas kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masa Allah kita dok caranya, kita tahu kata kita ni dosa banyak, kita tahu kata kita ni maksiat, tapi kok mana, apa punca, apa sebab yang menahankan kita, waktu kita tu tak jadi nak taubat? Kok mana kira ni? Apa asbab, apa punca, kok mana ni? Walaha kita tahu sangat. Kita tahu sangat kata kita ni banyak salah kita dengan Allah, banyak dosa kita dengan Allah, tapi kok mana lepas kita ni tak jadi nak taubat, lepas hari-hari dok tak jadi nak taubat. Maka ada 4-5 perkara sebab israr. Sebab kita tak jadi nak taubat tu. Ada 4-5 perkara. Maka sebab yang pertama saya bagi tahu dah semalam, yang pertama tu dengan sebab orang buat dosa, orang maksiat tu Allah Taala seksa tu lambat lagi. Lepas pada mati lagi. Jadi berasa lama lagi Allah Taala nak azab, nak seksa tu. Lepas mati tu kita dah berasa lambat. Tu sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua, kita tengok pada kitab penawar pada muka 65. Kriteria kitab, siapa-siapa yang ada kitab penawar bagi hati, maka bukalah pada muka yang ke-65. Lepas tu siapa-siapa yang tak ada lagi kitab penawar tu, moleklah kita mengaji, bila-bila kita ada kitab. Siapa-siapa tak ada boleh pergi beli kedai. Di markah pun ada, di jalan pun ada, di palah pun ada. Boleh kita pergi beli. Maka kalau kuasa susah nak pergi beli payah, sang dia ambil apa? Boleh amalkan harta dengan keri dah. Tu dia.
Maka kita bukalah pada muka yang ke-65 pada kata yang kedua. Jadi sebab yang kedua yang jadi sebab boleh kita tu tak jadi bertaubat lepas hari saya tak jadi taubat tu sebab apa? Dia kata yang kedua, boleh kita tu payah untuk kita nak taubat, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Suka-suka ni payah. Kita jadi payah nak tinggal benda sedap, lepas tu benda keinginan. Benda tu benda kesedapan, benda tu benda keinginan. Maka tiba-tiba kita nak pergi tinggal benda kesedapan, kita lekat dah benda tu nak pergi tinggal, nak leg. เราจะเลิกในสิ่งที่เราชอบเราจะเลิกในสิ่งที่เราทำมาตลอดเราจะเลิกในสิ่งที่เรานั้นสิ่งอร่อยสิ่งapa nama สิ่งที่โดนใจเราเราจะเลิกในสิ่งนั้นมันนี่คืออัสบับนี่คือสาเหตุที่เรานี่ไม่เตาบัตเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อร่อยถูกใจโดนใจ benda tu benda kena dengan nafsu kita, benda kesedapan, benda keinginan, maka tiba-tiba kita nak tinggal benda sedap, nak tinggal benda ingin tu ya payah. Maka dengan sebab nak tinggal benda sedap, nak tinggal benda keinginan tu payah, itulah punca boleh kita tu tak jadi nak taubat. Sampai itulah kita kata ni. Yang kedua daripada 5 perkara yang jadi asbab yang nak menahan kita tak jadi nak taubat. Yang kedua ialah tu gapo dia? Sukar yani payah. Sukar yani payah. Susah payah. Meninggalkan kesedapan dan keinginan. Kita duk cari benda sedap, duk cari benda ingin, tiba-tiba nak pergi berhenti, nak pergi tinggal benda kesedapan, nak pergi berhenti, nak pergi tinggal benda keinginan tu suka payah. Inilah punca dia tak jadi taubat tu. Maka apabila kita mari balas tu, kita tu nak taubat tapi duk tak jadi nak taubat kerana kita payah nak tinggal benda kesedapan, kita payah nak tinggal benda keinginan tu, maka balas mana cara untuk kita nak perubah? Balas mana untuk cara untuk kita nak perubah, kita nak boleh berhenti juga. Walaupun benda tu sedap setara mana, ingin setara mana, nak boleh kita berhenti juga benda tu. Lalu tu lah kita kata dan ubatnya. Kita ni kitab penawar, kita ubat dia. Kita ubat ni dan ubatnya, ubat bagi orang yang suka nak payah, nak tinggal benda kesedapan dan keinginan tu. Apabila benda tu benda kesedapan, benda keinginan, kita susah nak tinggal, nak berhenti payah, maka ning lah ubat dia. Ning lah ubat dia. Balas mana ni? Dan ubatnya, ubat bagi orang yang sukar, yang payah pada nak meninggalkan kesedapan dan nak meninggalkan keinginan tu. Ubat dia ialah bahawa berfikir iyo seorang. Ubat dia kena mikir sabi akal ni harga mahal. Sabi akal ni harga mahal. Sabi orang yang merosakkan akal tu dosa besar. Ubat dia ialah kita mikir. Tu dia ni. Ubat dia tu ialah kita mikir. Kita mikir kan? Ya ajar cara fikir. Dia katanya bahawasanya jika doktor. Dia kata bahawasanya jika doktor ia nak jawab nak ya ubat betul nak misal nak kita nampak. Nak betul nak misal nak banu kita nampak, lepas tu kita fikir tengok. Ia kata bahawasanya jika doktor, jika bomo yang kafir, doktor, orang ngaji ke bomo orang ngaji bab bomo bab gapo ni panggil doktor. Lepas tu doktor tu doktor yang kafir, doktor yang kafir yang bukan Islam lah, menyebut baginya bagi seorang doktor yang kafir tu ya royak bagi seorang. Hidup cerita royak bagi seorang akan air sejuk pantang bagi penyakit nyonya seorang. Doyak katanya air sejuk tu kena patah. Dengan penyakit mu ni, mu kena patah air sejuk. Walau air sejuk tu benda sedap, benda ingin Allah. Lebih lagi kita orang sakit ke Allah ni. Tengok air sejuk tu gerai nak minum. Tengok air sejuk tu gerai nak makan. Tengok dia makan tu macam patah-patah nak minum air sejuk. Nak minum air sejuk, pasal lapar air sejuk. Tiba-tiba doktor yang kafir ni, dia lari. Mu jangan makanlah air sejuk. Kerana dengan penyakit mu ni, wak jadi komdorat. Ya tak?
Jika doktor yang kafir menyebut baginya bagi seorang akan air sejuk pantang bagi penyakit nyonya seorang dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia akan penyakit seorang. Sekira kalau mung hidup makan juga air sejuk, maka dengan asbab puca memakai air sejuk itulah jadi kaum mudarat jadi nak rusak penyakit mung. Jadi apa mudarat? Mudarat mung tu. Jadi mung tu dia mudarat. Dengan sebab mung duk makan air sejuk jadi mudarat mung tu. Lepas tu apabila doktor royak balas tu nescaya meninggalkan ia seorang akan air sejuk itu. Maka kita saat ni pun tinggal air sejuk. Kita jong tinggal air sejuk. Kita jong tak minum air sejuk. Kita jong tak makan air sejuk. Kita tak makan air sejuk. Kita tinggal air sejuk. Ya, halo ya. Ada apa? Ada tengok molek banyak. Dalam borot dalam tahun 3 tengah ha. Dan sesuatu ada. Ada lagi darah hatan dia ngajar ta. Ya. Tu dia neh. Tu dia neh. Jadi mak kata apabila seorang doktor, seorang bomo ni, seorang doktor, seorang bomo kata mu tak boleh makan sejuk yakin nam yen. Ada orang bahasa sia ni. Apa yang orang tak kerti sebelah itu bahasa sia sikit. Kewa. Rau ni penคนเจ็บ เป็นคนป่วย แล้วด็อกเตอร์คุณหมอได้บอกว่าอย่ากินนะน้ำเย็นอย่ากินเด็ดขาดเลยน้ำเย็นถ้ายังกินน้ำเย็นจะให้โรคนี้หายยากจะทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งที่เราชอบอย่างมากเลยน้ำเย็นเราชอบมากเลยดื่มน้ำเย็นแต่ในเมื่อคุณหมอบอกว่าอย่ากินเด็ดขาดเราก็ตามใจเราก็ตามที่คุณหมอบอกว่าอยากกินเราก็อยากกินทั้งน้ำเย็นเรานี่ชอบมากๆเลยเห็นคนอื่นดื่มก็อยากดื่มตามเลยทั้งสิ่งนั้นเราชอบมากๆเราชอบมากที่จะดื่มน้ำเย็นแต่ทำไมเราหยุดได้แต่ทำไมเราหยุดได้คุณหมอบอกว่าอย่ากินน้ำเย็นในเมื่อกินน้ำเย็นแล้วจะทำให้เป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้โรคที่มีอยู่จะหายยากในเมื่อกินน้ำเย็นtu dia kena tak tahu tu jadi nak katanya apabila seorang bomo kata jangan makan sejuk kalau kacau makan sejuk membawa mudarat jadi lambat hingga penyakit ataupun membawa mati kita buat sekalipun bersangatan ingin ia seorang kepadanya kepada sejukทั้งที่เรานี่ชอบที่จะดื่มน้ำเย็นทั้งkita tu kena air sejuk kita nak sangat kepada air sejuk Allah kita suka sangat kepada air sejuk kita kena sangat air sejuk tapi dengan sebab bomo royak bergiye kita pun takut bomo royak bergiye kita jong tinggal walah kita tu berahi sangat air sejuk kita tu suka sangat air sejuk tapi dengan sebab kita dengar bomo royak kita boleh tinggal tepat nak betul mana ni tepat nak ni ia katanya maka hendaklah mengetahui ia seorang akan bahwasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya Rasul Allah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah lebih benar daripada doktor itu lagi. Allah dan hak mana tu hewaya, hak mana hak Nabi raya lebih betul, lebih benar pada bomo tu lagi. Tapi kok malam kita tak takut ni. Dan seksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu lagi. Maka seksa api neraka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk cedek, seksa api neraka yang Allah Ta'ala duk sedia di akhirat lebih berat, lebih teruk daripada penyakit sebab kita makan es sejuk tu lagi. Gano boleh kita tinggal es sejuk tapi gano kita tak boleh tinggal Allah Ta'ala lagi. Walaupun benda sedap sekalipun. Tu dia. Dan menetapkan ia seorang dalam hatinya seorang akan bahwasanya apabila sukar, yakni apabila payah atas seorang ni meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit. Pada masa sebentar kita payah dah nak tinggal, maka betapa ini maka macam mana tiada sukar, tiada payah atas seorang menanggung akan seksa api neraka dan atas luput nikmat syurga. Allahu Rabbi ya Karim. Ni dia ni. Dia kata ni.
Ya to apa boleh kita payah dah nak tinggal benda sedap. Nah yang sebentar sangat masa sikat sangat jo dunia ni dengan sebab kita tu tak tinggal benda sedap, benda yang sedap selama-lama di akhirat. Allahu Rabbi ya Karim. Apabila kita tu tak tinggal benda sedap sementara di atas dunia, akhir kita kena akan luput benda sedap yang buat selama-lama dalam syurga di akhirat esok. ในเมื่อเราไม่ยอมที่จะเลิกสิ่งนั้นแม้ว่าจะถูกใจมันอร่อยยังไงก็ตามเราต้องรู้นะว่าเราต้องว่าเรานี่ขาดคือไม่ได้สิ่งที่อร่อยมากๆสิ่งที่ดลใจเรามากๆในวันอาคิเราะห์นั่นก็คือnikmat swarga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tak jauh tinggal benda sedap sementara atas dunia, maka kita akan kena luput benda yang sangat sedap dari akhirat esok. Allahu Rabbi ya Karim. Apa kita pilih tengok? เราต้องเลือกดู kita pilih tengok kita nak pilih ambil benda sedap sebentar di dunia ke kita nak benda sedap yang buat selama-lama di akhirat. Kita nak benda sedap sekadar di dunia sebentar ataupun kita nak benda sedap yang buat selama-lama di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ni dia ni. Nah, kalau kita pilih nak sedap sebentar di dunia, kita tak boleh dah sedap di akhirat. Kalau kita jom susah sementara di dunia, kita akan sedap buat selama-lama di akhirat. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wa la quwwata. Itu di antaranya. Maka inilah nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat. Jadi sebab-sebab boleh kita tu payah nak bertaubat dengan kerana kita payah nak tinggal benda sedap. Lepas tu nak buat balah mana boleh tinggal? Mikir. Nak buat balah mana boleh tinggal? Nak tinggal boleh benda sedap. Kita mikir. Walaupun benda ni benda sedap, walaupun benda ni benda kita berakhirlah mana tu, tapi dalam sedap tu ada mudarat. Dalam ni semadu tu ada racun. Kita nak makan ke tak? Walaupun benda tu benda sedap, tapi ada racun dalam kesedap tu. Ada racun dalam madu, kita tak makan. Benda ni benda pahit, tapi ada penawar dalam pahit, kita jangan makan. Demikian ialah kesedapan yang kita rasai di atas dunia, ada racun dalam tu. Apabila ada racun dalam tu, di situ lepas sedap setara mana pun, kita tak akan hidup, kita tak akan minum. Peri pun kita tak ambil. Tapi apabila kita tak mikir situ, di situlah kita buat tak karik. Kita buat mudah-mudah. Allahu Sama bagi saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu di antaranya. Jadi nak bagi tahunya itulah puca sebab boleh kita payah untuk nak bertaubat kepada Allah, sebab kita ni sebab apa ni? Sebab kita payah nak tinggal benda sedap-sedap. Benda tu cok dengan nafsu kita. Benda tu benda yang kena dengan keinginan nafsu. Maka tiba-tiba nak tinggal. Sebab ya taubat-taubat tu kena tinggal putus daripada maksiat. Pas tiba-tiba maksiat yang kita laku tu benda kena dengan nafsu, ingin dengan nafsu. Pas tiba-tiba kita nak tinggal benda tu Allah sangat payah. Tapi apabila kita mikir molek, kita kira cara molek, masya-Allah, masya-Allah wa masya-Allah. Balah mana? Walaupun benda sedap balah mana sekalipun, walaupun benda sedap balah mana sekalipun dengan sebab benda tu mudarat, benda tu yang jadi racun bagi kita kita tak akan buat. Kita tak akan makan, kita tak akan minum benda tu. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wa la quwwata illa billah. Nampak tu? Supaya kita banding tu lah. Supaya bomo duk lain kita mau jangan makan benda ni, jangan makan es juk. Dengan sebab makan es juk jadi mudarat atas dirimu. Kita jong tak makan es juk. Walau es juk tu kita berakhir benar tu, lebih lagi pergi sakit nak makan. Tapi kita jong tak minum, tak makan, kita percaya ke bomo, kita takut mudarat atas diri kita. Tu banding dunia. Apa toh lagi akhirat, Allah Ta'ala rayak, Nabi rayak lebih nyata, lebih benar pada bomo tu lagi. Maka seksa Allah lebih berat daripada sakit yang sebab makan es juk tu lagi. Allah Rabbi, sampai orang fikir Allah, orang yang Allah Ta'ala buka hidayah, orang yang Allah Ta'ala buka taufik, dia nampak nampak cah, nampak biar dah. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabihi tuan-tuan dan puan-puan, terutama bagi saya sendiri dan bagi
Kau ibu dan kau bapa, ayah-ayah, ibu-ibu, bahasa dia dah kita manusia ni gitulah. Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tak sunyi daripada silap dan salah. Nah, orang tu salah buku ning, kawan ning salah buku ni, ya kedi tak support orang kita ni. Orang tu molek betul tu, ya salah betul ning. Ya terik betul tu, ya kena betul ning. Bahasa dia dah. Orang tu salah buku mulut. Orang tu salah buku mata. Orang ni salah buku perut. Orang tu salah betul farah. Orang tu salah betul kaki. Sekesilap tak sama orang kita. Sabit di akhirat lah tempat nyata Allahu Rabbi. Orang tu kok lain tu molek belakang dah, tapi mulut dia je jadi tak jangok. Maka salah buku mulut. Orang tu kok lain tu molek belakang dah, tapi perut dia dok gomo benda haram banyak, dia salah buku perut. Orang tu kok lain tu molek belakang dah, tapi salah betul kaki dok berjalan tempat dia yang diharam oleh Allah. Salah betul kakinya. Dia panggil macam-macam kesilapan, macam-macam kesalahan. Macam-macam kesilapan, macam-macam kesalahan lah kita dengan Allah. Maka apabila kita ada kesilapan, kita ada kesalahan, maka kerja kita taubat. Bukan tahu buat, kerja kita ni taubat tu kerja kita. Maka yang jadi masalahnya, kita tu tak jadi nak taubat. Kita duk tok se taubat, tahu kata ada maksiat, tahu kata baju cemas tok se basuh, tahu kata kena benda najis macam, tapi tok se cucuk, tok se basuh. Tu dia ni. Sebab apa bila kita tak taubat tu? Nak tinggal maksiat payah. Kita tak jadi tinggal maksiat. Maka cara bandingnya gapo, cara fikir, maka nyata dah tadi ni. Nah nyata kan kita fikir mudah-mudah gini. Kita nak hak sedap dengan nafsu masa sebentar ni, ke nak sedap yang selama-lama. Kalau kita tanya dunia dengan akhirat tu lama mana dua tu? Allah nak banding tak boleh. Allah jak langit bumi tu jauh berlapis-lapis ganda lagi. Jauhnya. Panggil jak lama di akhirat lebih pada lama di dunia. Dunia tu sebentar sangat aja. Dunia sebentar sangat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan berbul akhirat khair, apa nama ni? Khairun ay khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan isi-isi lagi. Lagi pula akhirat ni wa abqa. Wa abqa, dan kekal wa selama-lamanya. Nah, maka terang kita pilih, kita nak sedap di dunia sebentar, ke kita nak sedap di akhirat awak selama-lama. Sabit setengah-setengah orang, Masya Allah, dia bimbing kadang-kadang ni. Apabila Allah Ta'ala sedap dia di dunia ni, dia bimbing takut akhirat Allah Ta'ala tak bui dah dia. Allahu Rabbi, ya Allah. Ada setengah demok siapa, demok-demok takut yang takwa tinggi dia kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala sedap dia, Allah Ta'ala belaka dia di dunia. Misalnya Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala haimut. Nak gapo tu hebui. Ya mai satu kebimbangan, takut Allah Ta'ala sementara kesedap pes betah di dunia sahaja. Lepas pada mati tu Allah Ta'ala tak dah dia. Allahu Rabbi, ya Allah. Nah. Ada magi orang takut. Ada orang tu galik dengan benda star di atas dunia, galik dengan benda sedap sebentar atas dunia ni, siapa galik hak akhirat. Sebab ikutlah kerja gapo, wak gapo, dia tinggal hak asal, tinggal hak Tuhan, orang tu silap jalan lalu dah. Orang tu silap jalan. Kerja lah boleh banyak mana sekalipun, kalau siapa tak ada semaya baik, orang tu silap. Orang tu pergi tak kena jalan cerak. Kuatlah gapo-gapo, boleh duit setara mana sekalipun, siapa tak ada nak berzikir, siapa tak ada baca Al-Quran, orang tu tak kena selalu dah. Siapa tak ada nak tepuh Quran, siapa tak ada nak ajak anak, siapa tak ada nak lari bining tak semaya, lari bining tak kelubung, lari bining tak taat ke Allah, siapa tak ada nak kira hak sah hak Allah Ta'ala mana Allah, orang tu silap dah. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Walaupun ada belakang-belakang, ada rumah 3-4 lapis, ada resort, tu ada orang rem, ada duit juta-juta, ada kereta, ada rumah, ada tanah, ada segala-gala, ada papisai 30 juta, ada segala-gala. Tapi di dalam masa yang sama, hak Tuhan tu ni. Nah, hak Tuhan tu ya tak ada buat. Sabit kita di hari ni, nah, kita duk mikir apa hak kita nak, tapi kita tak fikir apa hak Tuhan nak. Tu masalah. Laning semua tak kata siapa dia lah. Kita duk fikir lelah ni apa yang kita nak, siapa kita terlupa kata apa hak Tuhan nak. Tuhan nak gapo dia. Allah Ta'ala nak gapo. Pas kita ni nak gapo, jadi kita duk fikir hak kita nak. Tapi Allah Ta'ala nak belah mana tu kita tak fikir. Hak tu tak kena ni.
Hak kita nak, maka tak dunia agak macam-macam. Nah, nak rumah, nak duit, nak kereta, nak tanah, nak tu, nak ni, nak hak kita nak. Tak apa lagi. Tapi hak Tuhan nak tu kita buat ke dak? Hak kita nak tu kita buat belaka dah. Hak boleh pun ada, hak tak boleh pun ada. Kita nak kereta, usaha kerja boleh kereta. Kita nak rumah 3 4 lapis. Nah, kita usaha boleh rumah. Kita nak duit 4-5 ribu sebulan bayi ui boleh weh. Apa bagi cabut baga-baga. Lepas tu kita nak tu, nak ni kita usaha, nak betina siapa heret fine mo. Boleh. Boleh belako-lako. Hak kita nak kita boleh. Lepas tu hak Tuhan nak tu kita buat ke dak. สิ่งที่เราอยากได้เรานี่พยายามสุดโต่งเลย ตัวเดียวเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้เราพยายามสุดๆ hak benda kita nak kita usaha sungguh. Kita nak kepada boleh jual diri. Ya Allah, nyawak kebong tak tahu lah. Naik bukit tinggi. Nah, siapa menebah. Siapa merung macam-macam. Hak tu kita nak. Kita usaha sungguh. Kita nak kita usaha sungguh. Kita nak nak pada tanah kelapa. Allah beli kelapa. Nak tanah getah, beli tanah getah. Kita nak tu, kita usaha sungguh. Allah, nak apa? Nak duit. Siapa memung, siapa ku, macam-macam kita nak. Tapi yang satu perkara yang kita terlupa, hak Tuhan nak kita usaha ke dak. Hak Tuhan nak, kita buat ke dak. Hak Tuhan nak kita usaha rajin ke dak. Apa hak Tuhan nak? Kerja-kerja setara mana pun jangan terlupa semaya. Apa Tuhan nak? Duduk di mana-mana pun jangan terlupa baca Al-Quran. Apa Tuhan nak, gilah ke mana-mana pun jangan lalai sampai tak ada masa untuk zikir kepada Allah. Hak tu hak Tuhan nak. Maka tiba-tiba kita kerja, kita berjual, cari makan, tak ada semaya, tak ada baca Quran, tak ada berzikir. Maka siapa yang duduk hari-hari, kalau tak ada 3 amal dalam kehidupan, orang tu duduk gelak lah dah. Tak semaya, tak berzikir, tak baca Quran. Tak kira siapa dia. Mai wa krai ko tam. Nai มื่อ ในชีวิตแต่ละวันไม่ละหมาดไม่อ่านอัลกุรอานตัวเดียวไม่ละหมาดไม่อ่านอัลกุรอานแล้วก็ไม่ซิกรใครที่หลุด3อย่างนี้แล้วก็ไม่ดุอาnah tak berdoa pula orang ni jauh dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada tanda kata kita jauh dengan Allah, kita luput perkara dalam kehidupan hari-hari. Yang pertama kita luput semaya, yang kedua kita luput baca Al-Quran, yang ketiga kita luput zikir, yang keempat kita luput berdoa. Apabila kita luput 4 perkara ni dalam kehidupan kita hari-hari, jauh kita dengan Allah. Hati kita gelap, hati kita hitam, hati kita cuma duk kau jauh dengan Tuhan. Lepas tu orang mengajar pun kita kurang dengar. Duk hari duk bercara ke nak buat lah mana ni. Ada dunia, hatu, hani macam-macam penuh dalam kepala. Siapa tak ada masa, tak ada peluang untuk cari kesempatan apa yang Allah Ta'ala nak. Kita nak kita kacau. Kita nak duit usaha. Kita nak kereta, nak rumah, nak tu, nak ni. Tak apa lagi, tak salah. Hak kita nak lagi. Tapi jangan kita terlupa hak Tuhan nak. Maka kecil muda-muda dalam masa sehari semalam ni 4 perkara ni jangan tinggal. Hak ni hak Tuhan nak. Dalam masa sehari semalam ni 4 perkara ni kita jangan tinggal. Kerana 4 perkara hak Tuhan nak. Mana? Yang pertama semaya. Hak ni hak Tuhan nak. Yang kedua baca Quran. Sebab baca Quran ni orang panggil kita baca orang panggil seolah kita baca cut mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Quran ni amun nak banding gini. Nah, misal orang hantar cut mai kita tak buka baca, berasa tak? Berasa hati tak itu? Orang hantar cut mai sing didi, orang tulis cut mai sosok kita. Lepas tu kita tak buka, tak baca tengok. Berasa hati tak kita? Misalnya kita duk saya ke seorang perempuan, kita nak seorang betina tu kita tak tahu ti salam. Apa khabar? Duk mana makan nasi tak lagi. Misal tu kita tak biasa tu. Misalnya kita tak seorang betina. Kita wisal siapa 4-50 kali wisal Assalamualaikum kita tu pun tak akik tu ko mai rap sai tu niติดสายไม่เคยรับสายเลยแล้วก็อะไรแล้วโทรก็ไม่รับสายถ้าโทรก็ติดสายหรือไม่ก็ไม่รับสายทักไปก็ไม่ตอบไลน์ก็ไม่ตอบไลน์pun tak bacaโทรpun tak akik tak fake pun tak jawab sudah dia berasa dah kita berasa dah. Dia ni.
Berasa tak? Ni dia ni. Kalau kita takfirด้วยความหวังดี kita tak dia tak baca. Kita tak lai pun tak baca. Kita togi pun tak ambil. Kita togi pun tak kek. Allah mari berasa hati, mari berasa nak marah, berasa sedih macam-macam. Lepas tu kita biasa fikir ke tak? Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran 30 juz ni lama mana dah, bukan seminggu 2 minggu. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran tu apa korong lagi dah lama dah. Kalau kita tak baca-baca, tak buka-buka, maka balas mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita. Tadi kita kira mudah-mudah ya. Kalau kita tak sayang kita tak baca, tu berita nak marah. Tak itu kan? Kita tak sayang kita, tiba-tiba sayang kita tak baca, kita takfir, Allah nak marah. Nah, kita togi, ya merap say. Allah siapa? Wapa kali dok tu tak merap say, kita mai berasa hati. Maka telah kita fikir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala waktu Al-Quran tu lama mana lagi dah. Lama mana lagi dah. Tapi kita tak baca-baca, kita tak buka-buka. Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwata illa. Maka begitu bertuahnya manusia ni. Nah, bukan setakat dia baca Quran, dia mengapa ingat habis ni, masya-Allah ya hafizul Quran, supaya orang tak cek mari. Lepas tu ni, misal kita tak cek kat file kita tak royak so-so ni. Dia bukan sekadar baca, bukan sekadar jawab. Dia mengapa habis kita tak pergi dia. Allah, kita berasa mana weh. เรารู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจมากๆรู้สึกดีใจมากๆแฟนเราในเมื่อเราทักไปเขาไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวเขาท่องเลย terjadi เขาถึงขนาดท่องจำเลย ท่อง sampai dia mengapa apa yang kita cek, apa yang kita hantar, cuma kita tulis, dia mengapa habis, dia ingat habis. Tegak Allahu Rabbi ya Karim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia ni. Apa lagi tu? Kita tak lagi, dia baca, lepas tu dia mengapa nak Allah mujur. Dan makia Al-Quranul Karim, Quran 30 juz, sampai dia mengapa ingat habis. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Masya Allah, sangat gembira dengan hamba dia yang ingat Al-Quran. Sabit Quran yang Allah Ta'ala turun mari, nah, waktu turun ni kita tak baca langsung. Macam mana Allah Ta'ala dengan kita. Dan makia kita banding. Mudah-mudah, mudah pehelan ni. Lah ni mudah. Mai pain to time lah kalau ni deh. Mudah-mudah. Werung lah ni kak. Nah, lah tu. Nah, kita tagi nah. Kita tagi seminggu tak jawab tu. Lek lah. Mai panah perut bok lekเลย เราสองคนเลิกกัน เลิกกันนะทักไปกี่รอบแล้วไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับสายเป็นเดือนแล้วไม่โทรไม่รับสายไม่เลิกแล้ว tapi kita ni Allah Rabbi, kita semenjak daripada kita budak dengan sapalan ni, kita tak biasa baca Al-Quran. Adakah Allah Ta'ala buat leg kat perahu? Panah ke lain ni. Apa ni? Tadi ni. Ada kedak Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat leg kat perahu. Allah Ta'ala mai bok lek. Selagi mana nyawa kita tak sabar batal halkum, selagi mana matahari tak nak jatuh, maka selama itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk tunggu-tunggu bila kita nak taubat, bila kita nak buka Quran baca Allahu Rabbi. Bila kita nak baca Al-Quran sampai Amba kelik ke asal cerita tadi, di hari ni kita dah usaha hak kita nak. Maka dalam masa sehari semalam, hak Tuhan nak kita nak buat ratik 4 perkara. Yang pertama semaya, yang kedua semaya, yang kedua baca Quran, yang ketiga berzikir. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Sabit kena mengatik, kena ada wasbah gatik. Sabit ambil jual wasbah tu belilah gatik. Tu dia ni. Beli dekat Allah ni. Gerai sungguh. Tu dia ni Allah Rabbi. Ambil jual pihak wasbah ni semua ya. Kebun-kebun tak ada ambil. Nah, kebun deria tak ada, kebun nyo tak ada bertah mau susah. Tak ada karabuk, tak ada sepau karabuk. Nah, nyo wala deria wala getah wala apa tak ada ambil ni. Sabit jual wasbah dengan pihak ya. Tu demo beli wasbah boleh lah bos kau dua gitu moy. Allah sampai tak ada wasbah beli. Allah takut nak mengatik. Apa ni? Tu kelolo pun jual sungguh, kalau beli jual sungguh ni. Tu yang pertama, jangan tinggal semaya. Yang kedua, jangan tinggal baca Al-Quran. Yang ketiga, jangan tinggal berzikir. Dan yang keempat, jangan tinggal berdoa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ad-du'a huwal ibad. Ad-du'a silahul mu'min. Doa lah kita mudah-mudahan.
Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kita nak apa kita mintalah, berdoalah kamu sebelum masa yang kamu tidak boleh didoakan.เราต้องดุอาก่อนที่จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเวลาที่เราที่จะได้ดุอาแล้ว Sampai satu masa nanti kita tak ada perlu untuk nak berdoa, maka tak ada masa untuk kita nak berdoa ni. Habis itu maka sekat tu insya-Allah kita sama semula pada kata yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Nampak tu insya-Allah kita sambung pada malam besok pada muka 95 juga. Pada kata yang ketiga, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa la haula wa la quwata illa billah. Ni sebagai muzakarah ni. Ni sebagai muzakarah. Amo tak ada niat mengajar ni, tak ada niat mengajar, tak ada niat gapo, niat muzakarah. Niat muzakarah. Jadi peringatan untuk amo sendiri dan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Semata untuk kita nak tidur malam. Gitu semua aja. Gitu semua aja. Kita baca tu dia baca kitab takrib sikit. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin. Kata Musannif rahimahullah pada muka yang ke-21. Maka siapa-siapa yang ada kitab takrib maka bukalah pada muka yang 21. Siapa-siapa tak ada kitab pun boleh sang tak boleh, tak cek boleh ikut. Tu dia ia katanya ia kata mana ni? Percaman. Pada muka yang ke-21 dia cakap bab sifat iradat Percaman yakni tanda dalil. Tanda dalil ni orang panggil dalil akli ni. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Tu dia Percaman yakni tanda dalil alamat. Kata ada iradat, ada sifat iradat pada Tuhan. Dizat Tuhan itu ialah kita fikir. Tanda dalil kata ada sifat iradat. Tu dia. Ada sifat iradat di zat Tuhan ni. Apa dalil? Ia katanya ialah kita fikir. Kita fikir. Kalau tak ada iradat, yakni kalau tidak ada sifat iradat padanya pada Allah itu, tentu dia Allah tak kehendak. Dia tak ada sifat iradat, tak kehendak dengan sifat iradat. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada sifat iradat, tentu dia Allah, dia Tuhan tak kehendak dan tak sengelain apa-apa mungkin pun. Dah sifat nyanyok lah dah. Tak sengelain, tak gapo dah. Maka apabila tak kehendak, yani apabila tak kehendak ini akan ada apa-apa mungkin. Apabila Allah Ta'ala tak kehendak nawi ada apa-apa mungkin, tentulah tak mengadakan dia kan apa-apa mungkin. Tentu Allah Ta'ala tak mengada apa-apa mungkin. Nak mengadakan anda tak kehendak. Maka bohong mustahil. Sebab apa? Kemudian jika ia Allah mengada juga, mustahil moga ada dah mungkin ni. Patut ada juga tu bukan dengan kehendak. Jika ia Allah mengada juga, mengada mungkin tu dengan nyanyuk atau dengan lupa, dengan galik dalam masalah, maka tentu jadi bertukar taki kelakuan mungkin dengan bahawa pahannya berbuah jadi nako masalah. Jadi mungkin buat tak kalak, buat dengan tak kehendak. Jadi dia panggil tak selorong, tak tetel lah. Kalau begitu, tu dia. Kejaklah kita kata ada iradat padanya pada Tuhan dan tidak nyanyo ilah. Maka pasal itulah, pasal ada iradat di Tuhan itulah, dia Tuhan mengadakan mungkin dengan beralu-alu, yang dengan lorong dia. Kalau pohonnya tu beknya, wah pohon nako tu bek nako, pohon pisau tu bek pisau, orang anak beranak tu bek anak. Kalau ibu lembu pak lembu, anak tu bek lembu, tak bek kambing dak. Mana katanya ning salah satu dalil tanda perceme kata Allah Ta'ala tak ada sifat iradat. Walah dalil Quran itu banyak. Innama amruhu idza arada syai'an. Tu pun dalil sifat iradat kan tu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat tu bagi apa semua tu, apa saja dia kan fa'alul lima yurid. Ya wah dia kehendak. Ni dalil besar kata Allah Ta'ala tak ada sifat iradat, ada sifat apa kehendak.
Tak ada payah ni. Wallahu alam. Itulah dalil lebih kurang untuk kita dapat mengkejak, dapat mengkemah kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Mustahil kalau Allah Ta'ala kita tu lalai. Mustahil kalau Allah Ta'ala tu nyanyuk. Mustahil tu hai nyanyuk. Mustahil tu hai lalai. Itu dia ni. Wallahu alam. Lepas tu kita baca surat doa sikit. Doa coba bab semai sunat lah ni tak silap. Kita bukalah pada muka yang ke 127. Siapa yang berlidah surat doa ni warna hijau ni, maka bukalah pada muka 127. Siapa-siapa yang tak ada lagi tag naifir kedai doa soncet surat doa ni, warna surat doa. Lepas tu kita hantar lagi siapa-siapa tak ada lagi surat doa, maka 150 ko paling kum pada hok lain tu habis lana. Dia makan roti, makan campur, makan gapo habis belana. Habis belana. Hok ni kita siapa kemak lu tak gaib dah. Tu dia ni. Ia katanya solat hajat dan doa. Kita ni macam-macam hajat lah. Kita nak tu, nak ni maka hajat. Kita berdoa lah dengan Tuhan. Kita semaya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan sabar dan dengan semaya. Tu dia ni. Maka ni cara maya hajat ni. Niat solat hajat usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita solat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat yang pertama Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Ataupun rakaat yang pertama baca Fatihah, lepas tu kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu Qul ya. Rakaat yang kedua Fatihah, lepas tu ayat kursi, lepas tu Qul huwallahu ahad. Tu dia ni. Baca semaya solat hajat. Kita nak gapo kita minta doa selepas solat hajat atau mana-mana hajat. Kita nak hajat gapo kita minta dengan Tuhan lah. Ni doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu Rabbul arshil azim. La ilaha illallahu Rabbus samawati wa Rabbul ard wa Rabbul arshil karim. Allahumma kashifal gham. Mufarrijal ham. Mujibad da'watil mutarrin. Idza da'auka rahimna dunya والآخرة ورحيمهما ارحمنا في حاجاتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيها عمن سواك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ini salah satu doa-doa semaya hajat. Maka macam-macam lah ni. Ada dengan doa, ada dengan cara semaya sunat, ada dengan cara dah hidup hari ya. Maka macam-macam lah. Maka siapa-siapa yang tak ada lagi surat doa ni, maka takfid wa takfid ma wasunca insya-Allah kita akan hantar lagi dah. Tu insya-Allah kita sambung pada malam besok cara sunat semaya sunat tasbih pula. Maka malam ni khas semai sunat hajat. Kadang-kadang kita panggil dia tu mari, panggil dia ni mari, macam-macam lah tu. Tu satu cara. Dan satu cara kita buat sendiri. Kita buat mai hajat nak malam, mai hajat nak malam. Ada setengah waliullah yang mai hajat minta jauh dia pada dengan aku. Ada ya Allah, masya-Allah. Ya mai hajat nak malam. Ya Allah, apa hajat dia? Hajat dia minta nak selamat daripada api dengan aku. Golek kita ni minta selamat, ham nego, selamat rumah tangga, selamat anak bini, selamat. Maka ada seorang waliullah yang semai hajat nak malam, nak tidur, selamat apa? Selamat daripada dengan aku. Allahu Rabbi, ya semai selamat, minta selamat daripada dengan aku. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak dah tu? Maka sekat tu sajalah. Ada silap salah sikit sebanyak, ada terkasar bahasa, tak kena kok mana tak harap minta maaf banyak ni. Maka terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang mana kita bersama-sama ikuti ruangan kita pada setiap malam sekira tidak ada keuzuran. Maka terima kasih bagi siapa-siapa kod neng. Kerana tam ti cuai kod neng lekas senap sunung rekan kita ni. Terima kasih banyak-banyak. Kerana senap sunung rekan ada setengah demo tu pakai nak malam dia istiqamah
istiqamah. Nak malas ya sedekah. Ada nak malas sedekah tapak meceh dah fake dia tu. Allahu Rabbi, masya-Allah. Terima kasihlah, jazakallah wa khairul jazak. Maka sekat saja, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.